Good morning students and welcome to Blue Stars online class. This is account section. Dear students, now we are going to see a unit 7 subsidiary book, that is subsidiary book to cash book. Here you are going to see the content of the lesson: introduction, meaning of cash book, subsidiary book and principal book of accounts, importance of cash book, type of cash book, single column cash book, cash discount and trade discount, double column cash book, 3-column cash book and petty cash book. From this lesson you can understand the meaning and importance of cash book, apply the rules of double entry system in preparation of various type of cash book, understand the meaning and types of petty cash book and prepare petty cash book. You know what is cash book? That is, you can see any business any business unit have many transactions take place every day involving cash, such as cash sales, receipt from debtors, cash purchases, payment to creditors and payment towards different expenses. It is therefore necessary that all the cash transactions are recorded in a separate book, that is cash book. Cash book is one of the most important subsidiary book because it keeps the initial records of cash transaction of a book. You know what is this? There are the business transaction, that is in any business there are so many transactions taken place every day. So there is the involving of cash, that is cash transaction. You know, when cash involved in a transaction is known as cash transaction. Okay, so here you have that so many cash transaction like sales, cash sales and receipt from debtors and payment to creditors, purchases and purchase of asset and different type of expenses like salary, then rent. Okay, so these expenses is faced by the cash. Okay, so therefore it is necessary to necessary to record a separate cash, that is separate book is called cash book. அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேஷ் இன்வால்வ் பண்ணுற மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அதாவது என்னென்னா பணம் கொடுத்து நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம், தட் இஸ் பணம் கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குவோம். அது மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் என்ன பண்ணுவோம், கேஷ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். அப்போ அந்த கேஷ் இன்வால்வ் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா தனியாக ஒரு புக்கு சப்சிடரி புக்கு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிப்போம். அது பேர் என்னது, கேஷ் புக். ஓகே, இந்த கேஷ் புக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், வேறு எதுவுமே அழியாத மாட்டோம். Cash book is maintained by every business, whether small or large in size. It is simple because every business is very cautious about the cash management, that is cash receipt and cash payment. The cash book presents the true position of cash transaction. Cash book also serves as a documentary evidence for the available cash balance. சரி, இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேஷ் புக் வந்து எல்லா பிஸ்னஸ் கன்சர்னும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கேஷ் ரெசிப்ட் அண்ட் கேஷ் பேமெண்ட். கேஷ் ரெசிப்ட் என்னென்ன கேஷ் நமக்கு இன்கம் வருதோ அதெல்லாம் கேஷ் வாங்குறதெல்லாம் கேஷ் ரெசிப்ட்டு, தட் இஸ் பே பண்ணுறதெல்லாம் கேஷ் பேமெண்ட். ரெசிப்ட்னா ரிசீவ் பண்ணுறது, பேமெண்ட்னா பே பண்ணுறது. ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் புக்கில் கேஷ் ரெசிப்ட்டும் பேமெண்ட்டும் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எதுவுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். அதே மாதிரி இந்த கேஷ் புக்கை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் யார் யாருக்கு பணம் கொடுத்துருக்கோம், எதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும். அதே மாதிரி இது வந்து எவ்வளோ கேஷ் நம்ம கையில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியறதுக்கு ஒரு எவிடென்ஸாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் போன சப்சிடி புக் நம்ம என்ன பண்ணோம், பர்ச்சேஸ் புக், சேல்ஸ் புக்லாம் போட்டோம். இந்த பர்ச்சேஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒன்லி கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இந்த பர்ச்சேஸ் புக் அண்ட் சேல்ஸ் புக்குன்னு படித்தோம் இல்லையா. அதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் கேஷ் இன்வால்வ் ஆகியிருந்தால் நம்ம அதை எடுக்க மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெய்ட் டு குமார் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ் அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம், பர்ச்சேஸ் புக்கில் காட்ட மாட்டோம். ஸோ அங்கே காட்டாத அந்த பர்ச்சேஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேஷ் சேல்ஸ் தட் இஸ் கேஷ் புக்கில் காட்டுவோம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மீனிங். கேஷ் புக் இஸ் அ புக் இன் விச் ஒன்லி கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் chronological order. That is, the cash book is a book of original entry or prime entry, as cash transactions are recorded for the first time in it. Cash transaction here may include bank transaction also. Cash receipts are recorded on the debit side, while cash payments are recorded on the credit side. சரி, இப்போ என்னது இந்த கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், தட் இஸ் கேஷ் புக் அப்படின்னா இந்த கேஷ் புக் ஒன்லி கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட். ஓகேவா, பணம் தட் இஸ்
transaction, that cash transactions only recorded வேறு எதுவுமே நம்ம காட்ட மாட்டோம். அதே மாதிரி இது என்ன அப்படின்னா it is also known as the record for the first time. cash book அப்படின்னு ஒரிஜினல் என்ட்ரி ப்ரைம் என்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். கேஷ் டிரான்சாக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே தான் எழுத போகிறோம். இது வந்து நம்ம லெஜர் மாதிரியே இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ லெஜர்னு கூட சொல்லலாம். The cash transaction here may include bank transaction also. இதில் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். இதை என்ன அப்படின்னா கேஷ் ரெசிப்டாக அந்த டெபிட் சைடில் காட்டுவோம், கேஷ் பேமெண்ட்டாக அந்த கிரெடிட் சைடில் காட்டும். தட் இஸ் ரெசிப்ட், தட் இஸ் ஒரு இன்கம்மாக இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்னு இருக்குது. சேல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும், கேஷு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ அது கேஷ் ரெசிப்ட்டு சொல்லுவோம். அது வந்து எங்கே காட்டுவோம், டெபிட் சைடில் காட்டுவோம். கேஷ் பேமெண்ட்னா பெய்ட் சேலரி, பெய்டு ரெண்ட்னு இருக்கும் இல்லையா, இதை நம்ம எங்கே காட்டுவோம், கிரெடிட் சைடில் காட்டுவோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கேஷ் புக், a subsidiary book and principal book of accounts. All the cash transactions are recorded first in the cash book. It is therefore the subsidiary book. When cash is maintained, there is no need for preparing cash account and bank account in the ledger, because in the cash book, cash receipt and cash payments are compared and cash and bank balance at the end of arrival at. Thus, it serves as the ledger account also. Hence, the cash book, unlike any other subsidiary book, it is both the subsidiary book and principal book. இந்த கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது நம்ம சப்சிடி புக்குன்னு சொல்லலாம், இல்லை பிரின்சிபல் புக்காகவும் ஆக்ட் பண்ணுது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம எங்கே எழுதுவோம், இந்த கேஷ் புக்கில் தான் எழுதுவோம். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் சப்சிடி புக். ஓகே. அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் புக் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், வேறு ஒரு கேஷ் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. தட் இஸ் நோ நீட் டு ப்ரிப்பேர் கேஷ் லெஜர். ஏன்னா இதே கேஷ் வந்து கேஷ் லெஜர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது. ஓகே. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம், பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஓகே. அண்ட் கேஷ் ரெசிப்ட் அண்ட் கேஷ் பேமெண்ட் ஆர் என்டர்ட் இன் தி கேஷ் புக் அண்ட் தட் இஸ் பேங்க் புக் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் வந்து இந்த இதில் இன்னொரு பேலன்ஸ் இருக்கும், பேங்க் பேலன்ஸ் காட்டுவோம் இல்லையா, இது நம்ம அதிலே காமிச்சிற மாதிரி இருக்கும். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் புக் serves as both journal and ledger. When cash book is maintained, it is not necessary to open separate cash account in ledger. Thus, cash book serves as the purpose of journal and the ledger. ஓகே. நம்ம கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம கேஷ் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஞாபகம் அவங்களுக்கு, லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், லெஜர் அக்கௌண்ட் ஒன்று, லெஜரில் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ஸோ அந்த லெஜர் வந்து நம்ம இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம கேஷ் புக்கே ஓப்பன் பண்ணிடும். Serve time and labor. When the cash transactions are recorded through journal entries, a lot of time and labor will involve. To avoid this, all cash transactions are straight away recorded in the cash book, which saves time and labor. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஜேர்னல் இல்லாமல் நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம், கேஷ் புக்கில் என்ட்ரி போட்டுடலாம். ஓகேவா. அப்போ அந்த டைம் நமக்கு சேவ் ஆகும். ஷோ த கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ். It helps to know the cash and bank balance at any point of the time by comparing the total cash receipt and cash payment. ஸோ இந்த இடத்துல அப்படின்னா இந்த கேஷ் புக்கை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு கேஷ் பேலன்ஸும் பேங்க் பேலன்ஸும் தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட், பெனிஃபிட் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். A cash book is separate subsidiary book. An independent person can maintain it. Hence, business can get the benefit of division of labor. The cash book அப்படிங்கிறது ஒரு தனி subsidiary book. So it can maintain by separate person also. ஓகேவா. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், யார் வேணாலும் அந்த பிஸ்னஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம். Effective cash management. Cash book provide all informations regarding total receipt and payment of the business concerned during a particular period. It helps in formulating effective policy for cash management. Here you can see, இன்னொன்று பாருங்கள், இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் புக் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு அதிலே கிடச்சிடும். இன்னும் ஒரு லெஜர் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம லெஜர் பார்க்குறோம், லெஜர் பார்க்க என்ன தெரியும், அதுலேயே வந்து சேல்ஸ் இருந்தால் தெரியும். அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தட் இஸ் கேஷ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, கம்மிங் சைட் ஆர் கோஸ் அப்படின்னு தெரியுது. ஒரு கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஷ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, தட் இஸ் இன்கம்மா இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சராக போயிருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த கேஷ் எஃபெக்டிவ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த கேஷ் புக்கை பார்க்கும்போதே நம்ம எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். யாருக்கு பே பண்ணியிருக்கோம், என்ன ரெசிப்ட் வந்துருக்கு இன்னும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், ப்ரிவென்ட் எரர் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ். Balance as per cash book and balance in the cash box can be compared daily. If there is an deficit or surplus in it can be found easily.
It helps in preventing any fraud or error in cash dealing. இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம கேஷ் புக் வச்சு பேலன்ஸ் அப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணும்போது நம்ம கையில் இருக்க காசும் அந்த நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்க காசு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கம்பேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி என்ன எங்கே வந்து கம்மியாக இருக்குது, இல்லை இன்றைக்கி என்ன இருக்குது, சர்ப்ளஸாக இருக்கா, டெஃபிசிட்டாக இருக்காங்கிறது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஈஸிலி ஃபவுண்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன இட் ஹெல்ப் டு ப்ரிவெண்ட் எனி ஃப்ராட். நம்ம ஃப்ராடையோ இல்லை எரரையோ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். சப்போஸ் இன்றைக்கி அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு 100 ரூபாய் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எங்கேன்னு நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கலாம். அது அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், அக்கௌண்ட் செக் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு 100 ரூபாய் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை செக் பண்ணணும், நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்குறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா டைப் ஆஃப் கேஷ் புக். The main cash book may be various type of following or 3 most common type. நம்ம இதில் 3 டைப் இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியானதாக இருக்கும். சிம்பிள் ஆர் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக். ஒன்று வந்து சிம்பிள் ஆர் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக்குன்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா கேஷ் காலம் மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம லெஜர் போடுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரே கேஷ் காலம் மட்டும்தான் இருக்கும். கேஷ் புக் வித் கேஷ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் காலம், டபுள் காலம் கேஷ் புக். இது என்னென்னு சொல்லுவோம், டபுள் காலம் கேஷ் புக்குன்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் புக்கில் ஒரு காலம் கேஷ் இருக்கும், இன்னொரு காலம் டிஸ்கவுண்ட் காலம் ஒன்று இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு த கேஷ் புக் வித் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் பேங்க் காலம். இதை வந்து நம்ம 3 காலம் கேஷ் புக்குன்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் புக் வந்து அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ் இருக்கும், டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும், பேங்க் காலம் 3மே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு we come to the single column cash book. Single column cash book or simple cash book, like a ledger account, has only one amount column, that is cash column on each side. Only cash transactions are recorded in this book. All cash receipt and payment are recorded systematically in this book. That is the single column cash book. நான் என்ன சொன்னேன், சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெஜர் மாதிரி தான் இருக்கும். லெஜரில் எப்படி நம்ம போடுவோம், தட் இஸ் பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் போட்டிருக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்கும். அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம கேஷ் காலமாக யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகேவா, அமௌண்ட் காலம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டெபிட், தட் இஸ் இன்கம், ரெசிப்டாக இருந்தால் டெபிட் சைடில் காட்டுவோம். அதே மாதிரி பேமெண்ட்டாக இருந்தால் கிரெடிட் சைடில் காட்டுவோம். அதாவது பணம் உள்ளே வந்துச்சுன்னா என்னது ரெசிப்ட், அப்போ டெபிட் சைடில் காட்டும். பணம் வெளில போச்சு அப்படின்னா அது பேமெண்ட், அது கிரெடிட் சைடில் காட்டும். This is a format. You can see the format here. Simple cash book, date, receipt, இது receipt number, ledger folio, amount, date, payment, provision number, that is ledger folio amount. ஓகேவா, இது சிம்பிள் காலம் கேஷ் புக். இதில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு அமௌண்ட் காலம் தான் இருக்குது, தெரியுதுங்களா. ஸோ இதில் ரெசிப்ட்டும் இருக்கும், இங்கே பேமெண்ட்டும் இருக்கும். நம்ம ஆக்சுவலாக பர்டிகுலர்ஸ் எழுதுவோம் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெசிப்ட் எழுதுவோம், இந்த இடத்துல பர்டிகுலர்ஸ் காலில் நம்ம பேமெண்ட்டுன்னு போடுவோம். ஸோ இந்த தான் வந்து சிம்பிள் காலம் கேஷ் புக். பாருங்கள் அமௌண்ட் இங்கே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். The format of the simple cash book shows that it has been divided into 2 parts. தெரியுது, டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் தெரியும் உங்களுக்கு. டேட் இருக்குது, டேட் காலத்தில் என்றைக்கு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லை பே பண்ணுறோங்கிறது இதுவும். நெக்ஸ்ட் ரெசிப்ட் சைடில் அந்த காலம் வந்து பர்டிகுலர்ஸ் நேம், என்ன வாங்குகிறோம், இல்லை சேல் ஆஃப் அசெட், இல்லைனா வந்து கேஷ் சேல், ஏதோ ஒன்று என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு அமைச்சிருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ரெசிப்ட் நம்பரில் contain the serial number of the cash receipt number இருக்கும் இல்லையா, அது போட்டிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லெஜர் ஃபோலியோ இருக்குது, அது உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி லெஜர் பேஜ் ரெஃபர் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்காக லெஜர் ஃபோலியோ வச்சுருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு 5 and 10 பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் காலம். தட் இஸ் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் காலம் ஆஃப் த கேஷ் புக் ஆன் போத் த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். In the case of cash receipt, the amount actually cash receipt and cash of payment. The case of payment, the amount of actual cash payment is recorded. The opening balance of the cash is recorded on the debit side and closing balance in the balance figure on the credit side. Opening balance or capital contributed by the cash in case of new business, it is the first item on the debit side, and closing balance is the last item on the credit side. உங்களுக்கு இது எல்லாமே தெரியும். லெஜரில் எப்படி நம்ம பண்ணுவோம், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம என்னென்னு கொட்டுவோம், பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கொட்டுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கேஷ் காலத்தில் எழுதும்போது தட் இஸ் ரெசிப்டில் தான் நம்ம பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எழுதுவோம். அதேமாதிரி க்ளோஸ் பண்ணும்போது எந்த சைடில் இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் காட்டுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட், the word to is conveniently used before different account on the debit side of the cash book in a particular column, and the word by is used before the different account at the credit side of the cash book in a particular column. அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும், டூ போடுவோம், பை போடுவோம் இல்லையா, இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம போட போகிறோம்.
Next பாருங்க payment. The amount to which payment are made are recorded here, such as name of the person. யாருக்கு விற்றோம் அப்படிங்கிற பேமெண்ட் காலம் காட்டுவோம், அதே வவுச்சர் நம்பர் போடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஆஃப் த சிங்கிள் காலம். நம்ம எப்படி சிங்கிள் காலம் தட் இஸ் நிஜம் எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக்கே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? வேறு அதில் எங்கே டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது, எந்த வித்தியாசமும் உங்களுக்கு தெரியாது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அர்த்தம். இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தட் இஸ் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா? இது வந்து கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம். அப்போ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் என்ன, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். எஸ், இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது பாருங்கள் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது cash discount is allowed to the parties making prompt payment within the stipulated period of time or earlier payment. It is the discount allowed for the creditors and discount received for the debtors who makes payment. அதாவது the discount is allowed when payment is received or made, or hence the entry for discount is also passed with the entry of payment. The earlier the payment, the more may be the discount. The cash discount motivates the debtors to make the payment at an earlier date to avoid discount facility. ஓகே, சரி. இப்போ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் என்னென்னா, இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், கிரெடிட் சேல்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கு, இல்லை கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கிரெடிட்லாம் நம்ம நிறையா பண்ணும்போது டெட்டர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டர்ஸ் நிறைய பேர் கிரியேட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போது அந்த டைமுக்கு சொன்ன டைமுக்கு அவங்க பே பண்ணதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு இது பண்ணால் தான் பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம பணம் கைக்கு வந்து சேரும். ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி டைமில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டை கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் அலோட் டு பார்ட்டிஸ் டு மேக் ப்ராம்ப்ட் பேமெண்ட். ஓகே, உடனே சொன்ன டைமுக்கு பே பண்ணுறதுக்கு ஒரு எந்தசியஸ் தட் இஸ் ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக செய்யுது. ஓகேவா? ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இப்போது 10th பே பண்ணுறோம்னா அந்த 10th பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தே கேவ் சம் டிஸ்கவுண்ட், ஒரு 100 rupees என்ன 200 rupees டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறத நம்ம கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இதே பாருங்கள், த டிஸ்கவுண்ட் இஸ் அலோட் வென் பேமெண்ட் இஸ் ரிசீவ். ரைட்டா? டிஸ்கவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிசீவ், அதாவது நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கும் போது நமக்கு பணம் வர வேண்டியிருக்கும். இப்போ வர வேண்டிய பணத்துக்கு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம். அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுவோம், டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி த என்ட்ரி டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ பாஸ் வித் த என்ட்ரி ஆஃப் பேமெண்ட். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், அதாவது பேமெண்ட் இஸ் ரிசீவ்டு, பணம் வர வேண்டியிருந்தால் அலோவ் கொடுப்போம், நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருந்தால் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுதான் இந்த அதாவது என்னென்னா கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எது கொடுக்குறோம், டு மோட்டிவேட் த டெட்டர்ஸ் டு மேக் த பேமெண்ட் அட் earlier date டு அவைல் டிஸ்கவுண்ட் ஃபெசிலிட்டி. சீக்கிரமாக சொன்ன டேட்டோட முன்னாடி கட்டத்துக்காக கொடுக்குறது தான் இந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். For example, the term may be 5% discount will be allowed if the payment is made within 1 month. அதாவது ஒரு பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மாதத்துக்குள்ளே பே பண்ணிட்ட 5% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி 3% டிஸ்கவுண்ட் வில் பி அலோட் த பேமெண்ட் இஸ் மேட் வித்தின் 2 months. 3% டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க எப்போது, 2 monthக்குள்ளே பே பண்ணால். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணும், they can receive amount easily. Discount allowed account will be shown on the debit side of the profit and loss account, and discount received account will be shown on the credit side of the profit and loss account. Profit and loss account நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் வந்து எங்கே காட்டுவோம், டெபிட் சைடில் காட்டுவோம். அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் வந்து நம்ம கிரெடிட் சைடில் காட்டுவோம். when cash discount is allowed in respect of sale of goods or service, the seller allows cash discount to the buyer when payment is made. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குறது தான். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். வாட் இஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்? The trade discount is a deduction given by the supplier to the buyer on the list price or catalog price of the goods. It is given as a trade practice or when goods are purchased in large quantities. It is shown on the deduction in the invoice. Trade discount is not recorded in the book of accounts, only the net amount is recorded. ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு லார்ஜ் குவான்டிட்டி நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 10,000 rupees நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் தரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்குறது தான் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். இந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இதை வந்து புக்கில் காட்ட மாட்டோம், அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கில்
காட்ட மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்குறாங்க, அந்த ஒரு கம்பெனியில் தட் இஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட்டில் போய் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு 1 lakh 2 lakhs பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தே கிவ் சம் டிஸ்கவுண்ட். அது என்ன சொல்லுவோம்? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு 100,000 rupees, நாட் 1000, 10,000 இருந்துச்சு அப்படின்னா மிச்சம் உள்ள அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் அவங்க காட்டுவாங்க. இந்த 10,000 டிஸ்கவுண்ட், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டை அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கில் கொண்டு வர மாட்டாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி எந்த அமௌண்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை மட்டும்தான் நம்ம காட்டுவோம். நெக்ஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், suppose the sale of goods for 10,000 was made in 10% is allowed as trade discount. The entry regarding sales will be made for 9,000, that is 10,000 minus 10% of 10,000. In the same way, purchase of goods will also recorded as 9,000. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 10,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, அப்போ 10% டிஸ்கவுண்ட் தராங்க. இதுதான் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது 10ல் 10% வாங்கும்போது என்ன இருக்குது? 1000 rupees. ஓகேவா? அப்போது 9,000 மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம புக்கில் காட்டும். மிச்சம் 10,000 நம்ம காட்ட மாட்டோம். சரி, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மூவிங் டு தி டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது? கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், கேஷ் டிஸ்கவுண்ட், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். பர்பஸ்: cash discount is allowed to encourage the buyer of the goods to make payment at an earlier date. இந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு பையர் வந்து கொடுக்குற டைமில், தட் இஸ் சொன்ன டைமில் பே பண்ணுறதுக்காக, இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே பே பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது அந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். ஆனால் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் allowed to encourage buyer to buy goods in large quantities. என்ன பண்ணுறோம்? லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் வாங்கிறதுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணதுக்காக கொடுக்குறது தான் இந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். உங்களுக்கு தெரியும், தீபாவளி சமையலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10, தட் இஸ் 4,000 மேலே வாங்கினா, 5,000 மேலே வாங்கினா நமக்கு ஒரு 500 கிஃப்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறது தான் இந்த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். நெக்ஸ்ட்டு, டைம் ஆஃப் அலவன்ஸ். கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் allowed by the seller or credited to the buyer ஆர் டெட்டர்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் பேமெண்ட். இது எப்போ தருவாங்க? பே பண்ணும்போது பையரோ கிரெடிட்டர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி, எப்போ கொடுப்பாங்க? இது பணம் திருப்பி கொடுக்கும்போது கொடுக்கறது கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். இது பாருங்கள், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் allowed by the seller to buyer when goods are sold. இது எப்போ கொடுப்போம்? விற்கும்போது கொடுக்குறது. இது எப்போ கொடுக்கணும்? பேமெண்ட் அப்போ, தட் இஸ் பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது கொடுக்குறது. இது சேல்ஸ் பண்ணும்போது கொடுக்குறது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, amount of discount. Cash discount is related to the time. The earlier the payment, the more will be each discount, cash discount. And trade discount is generally related to the quantity of purchase or sales. The more the purchase, the more will be the rate and amount of discount. அதாவது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டாக இருந்தால் எவ்வளோ சீக்கிரம் பே பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். அப்போது ஒரு மாதத்துக்குள்ளே கட்டினா 10%, அது 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி கட்டிட்டா வித்தின் 2 மந்த்தாக இருந்தால் 5%, வித்தின் 3 மந்த்தாக இருந்தால் 3%, அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 100 தட் இஸ் பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி தட் இஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? குவான்டிட்டி 100 வாங்கினா எவ்வளோ, அது 200 வாங்கினா இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட், 300 வாங்கினா இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, ரெக்கார்டிங் இன் த புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். Cash discount is recorded in the book of accounts. Cash discount is allowed is shown on the debit side of the cash book. Cash discount received is shown on the credit side of the cash book. Okay, cash discount is recorded in the cash book. Cash discount என்ன பண்ணுவோம்? புக்கில் காட்டுவோம். Cash discount allowed on the shown on the debit side. Cash discount வந்து எங்கே அலோவ் பண்ணால் டெபிட் சைடில் காட்டுவோம், அதே ரிசீவ் பண்ணால் கிரெடிட் சைடில் காட்டுவோம். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் நாட் ரெக்கார்டட் இன் த புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ண மாட்டோம்? அக்கௌண்ட்ஸில் காட்ட மாட்டோம். நோ ஜர்னல் என்ட்ரி இஸ் மேட் ஃபார் சேம். டீட்டெயில் ஆர் ஜஸ்ட் ஷோன் இன் த பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல்ஸ் புக். ஓகேவா? இது ஜேர்னல்லையும் வராது, என்ட்ரியும் வராது. பட் எங்கே காட்டும் அப்படின்னா, புக்கு பர்ச்சேஸ் புக், சேல்ஸ் புக் இருக்கு இல்லையா, அந்த புக்கில் மட்டும்தான் இது என்ட்ரி காட்டும், வேறு எங்கேயுமே நம்ம காட்ட மாட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், டிடக்ஷன் ஃப்ரம் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ. கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் நாட் டிடக்டட் ஃப்ரம் த இன்வாய்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த குட்ஸ். இந்த கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ண மாட்டோம், அதோட விலை இருக்கும் இல்லையா, அது நம்ம மைனஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பொருளோட விலை 10,000 இருக்குது அப்படின்னா, கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் ஒரு 1,000 rupees கொடுத்தோம் அப்படின்னா
அந்த 9000 காட்டுறோம் இல்லையா, இது நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம் 10,000 தான் காட்டும். ஆனால் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டில் பாருங்கள், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் டிடக்டட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ். குட்ஸ்லேருந்து விலையை நம்ம கம்மி பண்ணுவோம். ஏற்கனவே நமக்கு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் இங்கே. ஓகேவா, புரியுதுங்களா?